À Souidania, au cœur d'Agger, commence un nouveau chapitre pour l'équipe nationale algérienne de pétanque. Ici, dans ce centre de préparation des équipes nationales, chaque détail compte. Chaque arrivée marque le début d'un objectif commun. Représenter l'Algérie avec honneur. Accueillis dans des conditions exemplaires, les joueurs prennent leur marque. Installation dans les chambres, premiers échanges, premiers sourires. L'ambiance est sereine, professionnelle, parfaitement organisée. Tout est réuni pour permettre aux athlètes de se concentrer uniquement sur l'essentiel, la performance. نشكروا اللاعبين والمساعد المدرب والحاكم جمال بن سليماني هم معنا هنا في التربص. الحاجه الاولى الانطباع الاول اللي شفته وحسيت به شغل اللاعبين هذو راهم واعيين بالامر وراح شغل متحملين مسؤوليه. وشفنا اليوم اول يوم تاع التربص شغل كي تشوف التربص وخاصه المستوى اللي ظهروا به الانضباط يا خويا شغل تحس بلي هادو حابين يفرحونا حابين يمثلوا الجزائر احسن تمثيل وحنا رانا معاهم واقفين وان شاء الله فيها خير. دوك هذه منافسه فيها 9 ايام فيها لازم تركيز كبير هو التركيز هو الصح. هادو اللاعبين حنا تايقين فيهم باللي عندهم اللعب في يديهم ان شاء الله. هما دوكا حسوا بالمسؤوليه راهم شغل خلاص دخلوا في التورنوا هم مركزين باللي شغل دخلوا في شامبيونات دافريك. رانا هنا في سويدانيه كل الظروف مهيئه الاتحاديه وفرت كلش. واش نقول لكم يا خويا عاونونا بالكلام المليح بالتشجيعات سيتو لي جوار لي كومونتير هذوك السلبيه تاع بالكم بلي هاد لي جوار كاع راكم تعرفوهم كي دير كومونتير سلبي باك تقيسو بالك كدا هذا ما كان كيما يقول واحد اللي ما يقدرش عاونا بسكاتبك هذا ما كان خاطش التركيز الناس مركزه وتعرفوهم لي جوار باللي يتبعوا لي باج يتبعوا كذا انت خلاص دوكا هادو راهم من احسن اللاعبين في الجزائر. كاين لاعبين في الجزائر هادو الربعه خرجوا ان شاء الله يديروا لنا نتيجه وان شاء الله نفرحوكم والسلام عليكم. Au-delà de la préparation, c'est un véritable esprit de groupe qui se construit. Une équipe soudée, déterminée, consciente de la responsabilité qui l'attend. مرحبا بكم تربص تاعنا خويا يوسف ميريني مرحبا بكم. الله يحفظك. تربص جاز ولا اروع. الاخوه كاين الاخوه بيننا فاهمين مع بوالام طرفها كل مساوي ان شاء الله تشد هذه الاخوه هذه تكون بلادنا مليحه ان شاء الله فيها خير. حنا كنديروا النيه ان شاء الله فيها خير وين فيها خير ربي يجيبها ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله خويا فريد. الله يحفظك. Cette préparation a également été marquée par la présence de monsieur Ali Cherif Bouharak, président de la Fédération algérienne des sports de boules. Sa visite au centre de Souidania n'était pas anodine. Elle témoigne du soutien total des instances fédérales envers l'équipe nationale. اليوم النهار الاول بدينا في التحضير ان شاء الله ورحنا كما نقولوا المستوى اليوم كان جد مرتفع الحمد لله كنا ملاح 4 ان شاء الله فيها خير. الحمد لله رب العالمين وفقنا دخلنا المنتخب الوطني تحضيرا للبطوله الافريقيه في موريتانيا ايام 22 حتى 28 نوفمبر ورانا في التحضيرات اليوم الاول الحمد لله جاز كما نقولوا حنايا في روح اخويه وروح معنويه عاليه ما بين اللاعبين. ونشكر الطاقم الفني اللي ما بخلش علينا بالنصائح وبالمعنويات وان شاء الله يا ربي في هذه الخرجه في البطوله الافريقيه ان شاء الله في موريتانيا نكونوا عند حسن ظن الجميع ان شاء الله ونرجو لكل اصحاب ديبور 58 ولايه الدعاء لنا بالتوفيق ان شاء الله في موريتانيا. السلام عليكم. فوتنا قبليكم رانا عطاوكم ستاج رانا بريباريو ماكو دافرين
رانا درنا دوبله، درنا بريسيزيون، رانا بريباري، رانا نشوفوا في المستوى، وانا مع خاوتنا اللي جوا رانا بيان، ورانا بخير وعلى خير وصحيتو. السلام عليكم اصحاب ليبول 150 ولايه، مرحبا بكم بي اس بي دي زد. شكرا. انا في تفاؤل كبير كبير كبير، ان شاء الله يكون فيها الخير ان شاء الله، وباذن الله متفائلين بالميداليات الذهبيه ان شاء الله. ان شاء الله ديروا فينا ثقه، ما درتوا فينا ثقه ان شاء الله نخيبوكم ان شاء الله. ربي يحفظكم، بون كوراج. الحمد لله رب العالمين، ربي وفقنا لدخول المنتخب الوطني من أجل المشاركة في البطولة الإفريقية في المقامة في دولة موريتانيا من أيام 22-28 نوفمبر. حضرنا أرواحنا إن شاء الله في التربص الأخير هذا مع خاودي مرساوي وأبو علام صباير وفريد دواوي مع الطاقم الفني والمدرب، ووقفوا علينا على كل صغيرة وكبيرة. الحمد لله رب العالمين كان تربص ناجح في مدة يومين. حضرنا أنفسنا معنويا، خاصة المعنويات التي تليق بنا في هذه المشاركه، وان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع. والغاشي واصحاب ليبول 69 ولايه يستناو فينا في نتيجه مشرفه من اجل تمثيل الجزائر احسن تمثيل ورفع الرايه الوطنيه في سماء موريتانيا. وان شاء الله باذن الله نكونوا عند حسن الظن ونكونوا على قد المسؤوليه اللي عطاوها لنا. Autour des joueurs, un staff engagé et attentif veille aux moindres détails. Conseils, encadrement, accompagnement. ان شاء الله احنا رايحين موريتانيا، ان شاء الله نجيب فيها نتيجه ايجابيه ان شاء الله. احنا معودين ان شاء الله على الخطا ماشي كما قال ان شاء الله. ونشوف الاتحاديه وفقنا كاع الشروط ومخليين فينا ما خاصنا والو الحمد لله ان شاء الله. وحنا اللاعبيه ربعه احنا واعيين بالمسؤوليه ان شاء الله. اللي فيها خير ربي يجيبها، وان شاء الله فيها خير ان شاء الله فيها خير. عندنا هاد الخطره عندنا سيستم بدل شفنا طابيق اللي فاتو نلعبو كما حنا نقولوا ان كونكور كاليفيكاسيون شوفينا دي مود وحده، شوفينا طابيق واحد. ان شاء الله نديرو كما حنا نقولوا اللي علينا وفيها خير على حسب اللي احنا نشوفوا وعلى حسب التربص اللي درناه فيها خير. لاعبين مفاهمين بيناتنا، كان اخوه بيناتنا مع الطاقم الفني مع السياسيين كوتش. والله غالب كما حنا نقولوا السيتيه كي عندها ظروف هكا السياسيين جا حضر معنا سياسيين ان شاء الله فيها خير. وراه هو راه عارف شنو غيدير وحنا عارفين شنو غنديروا. الاتحاديه راه عارفه راه شنو غدير. اللي فيها الخير يجيبها ربي. فيها خير ربي يجيبها وان شاء الله تكون معكم فيها خير ان شاء الله. واعلام ما كان والو في التفنان عليك. والمسؤوليه اللي راهي عندنا حنايا راح نمثلوا لاعبين 69 ولايه، ما هيش سهله علينا وما هيش صعيبه. ان شاء الله نديروا احسن اللي علينا، والمردود اللي راح نقدموه ان شاء الله راح يكون باذن الله يكون مردود تاريخي ان شاء الله، ويتحسب لنا في الانجاز الفردي لنا والانجاز النوادي تاعنا والانجاز للرايه الوطنيه والعالم الجزائري. ونرجو من اصحاب ليبول 69 ولايه الدعاء لنا بالتوفيق في هذه المشوار، وباذن الله رساله اطمئنان لجميع محبي اللاعبين الاربعه. باذن الله راح نكونوا روح واحده ونكونوا فريق واحد منسجم ومتضامن، وان شاء الله نكونوا واقفين على كل صغيره وكبيره ان شاء الله، والدخول بقوه ولما لا العوده للجزائر بالتتويج الافريقي ان شاء الله، ويكون فرحه كبيره لاصحاب ليبول نفرحوهم بها ونفرحوا انفسنا ونفرحوا عائلتنا، وربي ما فيها غير الخير. السلام عليكم. أنا في المطار، هذا اسمه رحلة إلى موريتانيا باش لافريك، وإن شاء الله فيها خير. وأنا مع خوتنا يوسف ميريمي، وإن شاء الله تكون رحلة موفقة إن
شاء الله. ان شاء الله فيها خير. ادعوا لنا. انت خاطري 1 2 3 فيفا الجيري. La délégation algérienne engagée dans ce championnat d'Afrique a été présidée par Monsieur Tahar Bentala. كما تعلمون الاتحادية الجزائرية للرياضات الكروية تدعم الفرق الوطنية للمشاركة في البطولات العالمية والبطولات الإفريقية، سواء لعب طويل أو لعب قصير، كل الفئات، أكابر، إناث، أشبال، وهذا من أجل تطوير المستوى وكذلك التحصل على نتائج جيدة. أما سفرية اليوم فهي إلى جمهورية موريتانيا الشقيقة للمشاركة في البطولة الإفريقية لعب قصير. كنا إن شاء الله باش يتحصلوا على نتائج مشرفة إن شاء الله ويمثلوا الجزائر أحسن تمثيل. La délégation a également été honorée par la présence de Monsieur Khaled Bouchakour, président de l'Union de l'Afrique du Nord des Jeux de boules et membre du comité d'organisation du championnat d'Afrique de pétanque. يوم الأحد إن شاء الله تكون تصفية مؤهلة لبطولة العالم لعب ثلاثي مخصصة فقط لتصفيات البطولة العالمية. بعد ذلك البطولة الإفريقية تنطلق يوم الاثنين صباحا، تنطلق يوم الاثنين صباحا حتى يوم الجمعة تكون النهائيات. بالنسبة لعملية القرعة تجري يوم السبت إن شاء الله. وراعي المهمة تاعنا إن شاء الله نكونوا أعضاء في لجنة التنظيم، نعطوا لهم واش نعرفوا ونتعلموا عليهم حاجة جديدة، ورانا في خدمة الفريق الوطني إن شاء الله إذا ما احتاجونا وكل شيء، رانا نرافقوا الفريق الوطني إن شاء الله، وإن شاء الله تكون نتائج موفقة إن شاء الله. ان شاء الله. الجو العام داخل الفريق الوطني راه يبشر بالخير، ان شاء الله ربي يكمل وتكون نتائج ايجابيه. كلمه شكر وعرفان نقدموها الى السيد يوسف ميريني صاحب قناه DSP-DZ على اليوتيوب، وراه يقوم بعمل جبار، وان شاء الله ربي يوفقه في هذه المهمه في هذا البطوله الافريقيه، راه معتمد رسميا، وان شاء الله يكون يغطي لنا كل كبيره وصغيره. Après des jours de préparation à Sweet Dania, l'équipe nationale algérienne prend son envol. Un vol de près de 3 heures, direction Nouakchott, capitale de la Mauritanie. L'avion décolle. Et avec lui, les espoirs de toute une nation. Il est 1h45, heure locale, lorsque l'avion se pose à l'aéroport international de Nouakchott. Après 3 heures de voyage, l'équipe nationale arrive sur le sol mauritanien, prête à entamer une nouvelle étape de son parcours africain. À leur descente de l'avion, les membres de la délégation sont attendus et accueillis par les organisateurs du championnat d'Afrique. Un accueil chaleureux, respectueux et parfaitement organisé, à l'image de l'hospitalité mauritanienne. Tout est mis en œuvre pour offrir aux délégations les meilleures conditions dès leur arrivée. Sans tarder, la délégation algérienne est ensuite conduite vers son hôtel. Le lendemain, loin de la pression de la compétition, Samir Bouterfa et ses coéquipiers découvrent une autre facette de Nouakchott. Une sortie à travers les rues de la capitale mauritanienne, entre modernité et tradition, au rythme d'une ville vivante et accueillante. فيفا الجزائر. امين. حكومتنا وشعبنا، بلد الشهداء، بلد المليون ونصف شهيد. نحن نرحب بكم في موريتانيا. مرحب بكم الجزائر. الجزائر شعب غالي علينا، لأن نحن نعرف في الجزائر كثير من المعاملات الحسنة. الله يحفظكم. امين امين. C'est aussi l'occasion de rencontrer les membres des autres délégations africaines. Des échanges simples, des discussions fraternelles, un esprit de respect et de partage.
à l'image des valeurs que porte la pétanque. Allez les champions. Et pour un bouliste, une partie de pétanque improvisée est toujours la bienvenue. Quelques boules lancées, des sourires et un langage universel qui dépasse les frontières. Tout au long de cette journée, l'hospitalité du peuple mauritanien se fait ressentir. Accueil chaleureux, bienveillance, générosité. Ici, le visiteur est reçu avec le cœur. ومن حسن المصادفة ولحسن الحظ ومن المصادفات أننا التقينا بالأخ عبدو بالقاضي لاعب نادي مستقبل الساحل. الله يبارك. لاعب مستقبل الساحل بالقاضي عبدو مقيم هنا في موريتانيا منذ حوالي 20 يوم. سبحان الله ما شاء الله. À Nouakchott, avant même le début officiel de la compétition, le sport rapproche et la fraternité africaine prend tout son sens. Place désormais à la découverte des infrastructures qui accueilleront le championnat d'Afrique de pétanque. Direction le stade olympique de Nouakchott, cœur de la compétition. عبدو خويا مكبر والشقيق بابا. Sur place, la délégation algérienne effectue un tour complet du site. Terrain de jeu, espace technique, zone d'accueil, chaque détail est observé avec attention.
Pour les joueurs, cette visite permet de se projeter, de prendre des repères et de s'adapter aux conditions de jeu. Le cadre est à la hauteur de l'événement, prêt à accueillir les meilleures sélections africaines. Au deuxième jour de séjour à Nouakchott, un concours amical est organisé. Un moment important dans la préparation des équipes avant le début officiel du championnat d'Afrique. Ces matchs permettent aux joueurs de se croiser, de s'observer et de mieux appréhender le niveau de la compétition à venir. Sur les terrains, l'intensité est présente, mais l'esprit reste convivial. Pour les joueurs, chaque partie est une source d'enseignement, chaque lancer une occasion de progresser. La compétition approche et l'équipe nationale algérienne affine sa préparation, confiante et concentrée. À la veille du début de la compétition, toutes les délégations sont regroupées dans un même hôtel. Un véritable avantage, favorisant les échanges, la convivialité et l'esprit de fraternité entre les nations africaines. Dans le hall, les discussions s'animent, les regards se croisent, les sourires s'échangent. L'ambiance est belle, sereine, respectueuse. Ici, loin de la pression des terrains, les athlètes partagent des moments simples, conscients que dès le lendemain, la compétition commencera réellement. Ce soir-là, Nouakchott respire le sport, la passion de la pétanque et l'unité africaine. Le jour tant attendu est arrivé. Dans les hôtels, les délégations commencent leur journée. Petit déjeuner, échange discret, dernière préparation. Chacun se concentre à sa manière pour la compétition à venir. Les bus se mettent en route vers le stade olympique de Nouakchott, théâtre du championnat d'Afrique de pétanque. Sur le trajet, silence et concentration se mêlent à l'excitation, tandis que les participants se préparent mentalement à entrer en compétition. Terrain impeccable, infrastructure prête, spectateurs impatients. Le moment est solennel. Chaque joueur, chaque délégation sait que la compétition commence. مشاهدين بي اس بي، نحن هنا كالعاده لتامين هذا الحدث من نواكشوط موريتانيا. احييكم والسلام عليكم. Les
les instances officielles étaient présentes pour saluer l'ensemble des équipes participantes, venues représenter leur nation dans cet événement continental. À travers leurs interventions, les responsables ont tenu à souhaiter la bienvenue aux délégations et à encourager les athlètes pour le bon déroulement de la compétition. Ce moment officiel a également marqué le coup d'envoi de la compétition, lançant ainsi plusieurs jours de confrontations sportives de haut niveau. Un geste symbolique fort, ouvrant une édition placée sous le signe du fair play, de la performance et de l'unité africaine. إذا فيما يخص التساؤل تحكم حول عدم مشاركة أغلبية الفرق إن لم نقل أحسن الفرق. هناك 8 فرق شاركت في البطولة العالمية الأخيرة في ديجون واحتلت المراتب من 1 إلى 24. الفرق اللي احتلت من 1 إلى 24 معفية من التصفيات ومنها 8 فرق إفريقية. إذا بقات 10 فرق اللي بقات ما شاركتش في ديجون وما كلاساتش بارمي لي 24 رايحين اليوم يتنافسوا على خمس مراكز. اذا وتكون افريقيا ممثله حوالي 13 فريق في بطوله العالم بماليزيا في سبتمبر 2026 ان شاء الله. L'équipe nationale est entrée en lice lors des qualifications pour les championnats du monde 2026 prévus en Malaisie. Après un début difficile face aux Seychelles, les Algériens ont su réagir avec caractère. Victoire face à la Guinée, puis succès important contre le Congo, l'Algérie monte en puissance et affirme son niveau. Le dernier match, très disputé, se solde par une défaite face aux Comores, mais l'essentiel est acquis. L'équipe nationale termine 3e au classement général et valide son billet pour les championnats du monde 2026. La cérémonie d'ouverture des championnats s'est tenue au stade olympique, dans un cadre solennel et parfaitement organisé. L'événement s'est déroulé en présence de nombreuses instances officielles, des ministres et de hauts responsables mauritaniens, témoignant de l'importance accordée à cette compétition continentale. Moment fort de la cérémonie, le défilé traditionnel des délégations participantes a offert un spectacle haut en couleurs, symbole d'unité, de respect et de fraternité entre les nations. Une ouverture réussie, marquant le coup d'envoi officiel d'un championnat placé sous le signe du sport, du partage et de l'excellence. La compétition s'ouvre, toutes les délégations sont présentes. Sauf le Bénin et le Maroc, absents de dernière minute. Les Malgaches, très attendus, sont bien là, mais avec une équipe différente de celle finaliste à Dijon. Une décision surprenante qui a suscité des questions. Nous avons donc demandé au sélectionneur de Madagascar pourquoi ce changement. On a fait un tournoi
un championnat de Madagascar pour qualifier ceux qui allaient représenter à Madagascar ici en Afrique. Les joueurs qui ont représenté Madagascar au championnat du monde étaient issus d'une sélection. Ils n'étaient pas issus d'un tournoi. Donc lors du tournoi qu'on a fait, ils n'étaient pas bons. Ils ont perdu en huitième de finale. C'est pour ça qu'ils ne sont pas ici. Merci beaucoup. Après la fin des qualifications au championnat du monde 2026, place maintenant au championnat d'Afrique. Place au tir de précision avec l'entrée en lice de Samir Bouterfa sous les couleurs de l'équipe nationale algérienne. Le matin, un premier tour qualificatif est disputé. Concentré et appliqué, Samir réalise une belle prestation en inscrivant 37 points, un score qui lui permet d'assurer sa qualification pour les quarts de finale. En début d'après-midi, Samir Bouterfa entame son quart de finale face au Malgache Andriani Reni, dit Mami. Une confrontation de très haut niveau, intense et indécise jusqu'au bout. Le Malgache doit attendre le dernier tir du dernier atelier pour faire la différence et valider sa qualification. Malgré une performance remarquable et un grand match livré par Samir Bouterfa, l'Algérie enregistre là sa première élimination dans cette compétition. Une sortie honorable qui confirme néanmoins le niveau et la combativité du représentant algérien dans l'épreuve du tir de précision. En finale du tir de précision, l'expérimenté tunisien Khaled Bougriba fait face au Mauritanien Amadou Traoré. Face à un adversaire habitué des grands rendez-vous, Amadou Traoré fait preuve de sang-froid, de précision et d'une grande maturité dans le jeu. Tout au long de la rencontre, le Mauritanien tient tête à Khaled Bougriba dans un duel intense et de très haut niveau. Au terme d'une finale disputée, Amadou Traoré s'impose sur le score de 46-38 et offre à la Mauritanie sa première médaille dans cette compétition. Une performance historique, symbole de détermination et de travail. Amadou Traoré mérite amplement son titre au terme d'une finale maîtrisée et riche en émotions. وهني الشعب الموريتاني وهني نفسي على هذا الفوز. مبروك عليكم، الف مبروك. لاعب المنتخب الوطني الموريتاني امادو تراوري لو فانكير دو تير دو بريسيزيون. نجاح البطوله هو نجاح ديال كل شيء، سواء المنظمين سواء اللاعبين سواء الحكام، تضافر الجهود من اجل انجاح هذا العرس القاري. الحمد لله هذه بداية النجاح، وإن شاء الله بإذن الله نستمروا في هذا النجاح في الدولات وفي الانديفيديوال وفي التربيات بإذن الله. En doublette, les Fennecs sont représentés par Farid Hamoudi et Hamidou Mersaoui.
Un duo algérien prometteur, mais qui peine à entrer dans la compétition dès les premiers matchs. Les Algériens concèdent d'abord une défaite face à l'île Maurice, compliquant leur entame de tournoi. Malgré ce départ difficile, Farid Hamoudi et Hamidou Mersaoui réagissent avec caractère, enchaînant 2 victoires consécutives et retrouvant l'espoir d'une qualification. Mais une nouvelle défaite face au Sénégal met un terme à leurs ambitions. Classé 9e, Limné et voit son parcours s'arrêter aux portes des quarts de finale. Il s'agit là de la 2e élimination pour l'équipe algérienne dans cette compétition. En finale, le duo sénégalais composé de Ciré Lamine Kane et Lamine Sow s'impose avec autorité. Opposés à la Mauritanie, pays hôte, les Sénégalais livrent une prestation solide et maîtrisée du début à la fin. Le score est sans appel, 13-7 en faveur du Sénégal. Une victoire nette qui leur permet de décrocher la médaille d'or dans cette épreuve de doublette. Par ce succès, le Sénégal marque fortement sa présence lors de ces championnats d'Afrique, confirmant son statut parmi les grandes nations de la pétanque africaine. En tête-à-tête, Boualem Zebayer représente les couleurs de l'Algérie. Auteur d'un premier tour maîtrisé, Boualem se qualifie sans difficulté, affichant sérieux et confiance dès son entrée en lice. En quart de finale, il se heurte au malgache expérimenté Ramanani Tiaré, dit Balotti. Une partie très disputée, où chaque mène se joue sur de petits détails, dans un duel intense et tactique. Malgré un engagement total et un match solide, Boualem voit son parcours s'arrêter en quart de finale. Il s'agit là de la 3e élimination pour l'équipe algérienne, après le tir de précision et l'épreuve de la doublette. Compétition exigeante qui met en lumière le niveau élevé et la rigueur du plateau africain. En finale, le public assiste à une confrontation inédite entre la surprise comorienne, Zaïdou Maoulida Mahamadi, et l'ivoirien Kourouma Salif, dit Savannah. 2 parcours remarquables, 2 styles de jeu et une finale très disputée. Kourouma Salif fait parler son expérience et sa maîtrise dans les moments clés. Au terme d'une rencontre intense, l'Ivoirien a le dernier mot et s'impose en finale. Il offre ainsi à la Côte d'Ivoire une médaille d'or, synonyme de consécration pour les éléphants. Pour avoir passé le match, c'est comme ça, donc parfois il y a les erreurs techniques. Donc le match était quand même très énergétique parce que notre adversaire avait le niveau, il s'est arrangé depuis le début. Et je pense qu'on a commis une erreur technique et ça nous a failli perdre. On a perdu le match, mais je pense que c'est pas la fin du monde. Donc on va se rattraper. On a un triplé à jouer, on a une médaille déjà à main et j'espère que ça va bien se passer. Hard luck. C'est la première fois pour moi notre Jamal. Ça, franchement, on avait déjà gagné la France. Voilà, parce qu'on veut quand on d'accord, on veut quand on joue la victoire. C'est comme ça la vie. C'est pour cela que on remercie parce que le partenaire prend la minaille. Déjà comme voilà. Nous devons bien changer de l'origine avant.
Inch'Allah. Oui, pour vous dire d'abord que son adversaire avait le niveau, ça c'est un. Deuxième chose, il y a une manque d'expérience parce que c'est la première fois qu'il participe à une compétition de telle envergure. Donc là, il reconnaît avoir fait une erreur technique et il pense se rectifier sur les prochains matchs parce qu'il a encore un match à défendre demain. Donc il pense qu'avec le temps, il va pouvoir redevenir fort et maintenir son niveau et gagner d'autres matchs, Inch'Allah. Après 3 éliminations, place à la compétition phare, la triplette. 5 parties à disputer avec un seul objectif, terminer parmi les 8 premiers pour accéder au quart de finale. Lors du premier match face aux îles Comores, les Verts réalisent un début impeccable, prenant rapidement l'avantage au score. Mais malgré cette entame prometteuse, l'Algérie s'incline face à des Comoriens solides et opportunistes. Même scénario lors du deuxième match contre le Cameroun. En tête au score durant la rencontre, les coéquipiers de Farid Hamoudi voient la victoire leur échapper à la dernière boule, concédant une courte défaite sur le score de 9-8. Dos au mur, les Algériens réagissent avec caractère en enchaînant 3 victoires consécutives face à la Libye, la Guinée et le Mali. Une belle réaction, pleine d'orgueil et de détermination. Malheureusement, ces succès ne suffisent pas pour décrocher une place en quart de finale. Une grande déception pour l'équipe algérienne qui quitte la compétition de triplette avec des regrets, mais aussi la conviction d'avoir tout donné jusqu'au bout. بعد كامل شويه اروح منا الساعه بسبب الخسارات اللي تلقيناها الصباح هذا مشكل بربي سبحانه وراح نقول لك الخساره المره كانت ضد المنتخب الكاميروني لا غالب ويسامحونا يعني الناس اللي تتبع فينا يسامحونا على مجهوداتهم. Dernière chance pour l'équipe algérienne. Après leur élimination au championnat d'Afrique, les Verts se retrouvent à nouveau face à la redoutable sélection camerounaise, cette fois en quart de finale de la Coupe des Nations. Boualem et ses coéquipiers, le moral très touché. Malgré tous leurs efforts, la bataille s'annonce difficile. Et les Verts doivent à nouveau s'incliner face au Cameroun. En finale de cette compétition, l'île Maurice retrouve le Mali pour un duel au sommet. Après leur sacre dans la Coupe des Nations à Dijon lors du dernier championnat du monde, les Mauriciens confirment une nouvelle fois leur domination. Ils s'imposent et décrochent le titre de champion de la Coupe des Nations du championnat d'Afrique 2025. Une performance exceptionnelle qui témoigne du talent, de la constance et de la détermination de cette équipe, désormais incontournable sur la scène internationale. Merci beaucoup. Ça a été dur, mais on a été quand même assez performants au dernier moment. Après la finale de la Coupe des Nations, place maintenant à la grande finale très attendue entre la Tunisie et le Congo.
قبل انطلاق المباراة المدرب ابراهيم عياري مدرب المنتخب مربوحة ان شاء الله مربوحة من القلب نتمناها ان شاء الله مربوحة. حفظك بارك الله. درب تونس يكون عالي على منصة التتويج ان شاء الله. ان شاء الله نسمع النشيد الوطني اليوم على منصة التتويج ان شاء الله. نحب فرحة الناس كلها وان شاء الله نفرحوا. وتفرح تونس والجزائر تفرح معكم ايضا. الله يحفظك. ان شاء الله نفرحوا تونس ان شاء الله نعملوا اكثر من اللي عندنا ان شاء الله بحول الله نعملوا حسنات. Tout est prêt. L'organisation est à la hauteur de l'événement. Toutes les instances officielles sont présentes pour assister à cette grande finale continentale. La Tunisie, annoncée favorite, s'avance avec une équipe expérimentée emmenée par Khaled Bougriba, aux côtés de Karem Ben Mida, Yassine Cheli et Aitem Skandrani. En face, le Congo présente une triplette solide et combative composée de Charbrol Binguila, Verderold Batambika, Christ Babassana et Bertrand Ndembi, bien décidés à créer la surprise. Le match est très tendu, chaque mène est disputé, chaque boule peut faire basculer la rencontre. Mais grâce à leur expérience, leur sang-froid et une gestion parfaite des moments clés, les Tunisiens prennent progressivement le dessus. يركز خالد يسدد هي بيان تيري يفعلها ويغير كرة بكرة. خالد بوغريبا يزيدها. Sur le dernier point, joué par Khaled Bougriba, la Tunisie scelle sa victoire. L'explosion de joie est immédiate. Les joueurs, le staff et le public célèbrent ensemble ce sacre continental. L'émotion est également forte pour le sélectionneur national Ibrahim Ayari, vivement critiqué avant la compétition pour ses choix, mais qui prouve aujourd'hui la justesse de son travail. الأصدقاء الليبيين كارم ألف مبروك خويا ألف مبروك وراح نعمل هذه بدمها إهداء للشعب التونسي الكل والجزائرية الكل يشجعوا فينا الموريتانيين بارك الله فيهم شجعونا برشا الحمد لله الحمد لله الله يحفظك. La Tunisie remporte la médaille d'or et se proclame championne d'Afrique 2025 au terme d'une finale intense, riche en émotions et inoubliable. Après leur retour à l'hôtel, les champions ont été chaleureusement accueillis et félicités par les autres délégations présentes. Dans une ambiance conviviale et fraternelle, joueurs, staff et représentants des nations ont partagé ce moment de célébration. Une si belle ambiance, faite de respect, de sourires et d'échanges, à l'image des valeurs du sport et de la pétanque africaine. Un instant simple mais fort qui vient prolonger l'émotion du sacre et renforcer les liens entre les différentes délégations. Après plusieurs jours de compétition intense et de fortes émotions, les championnats d'Afrique de pétanque touchent à leur fin. Pour clôturer cet événement continental, une grande réception est organisée en l'honneur de toutes les délégations participantes.
Dans une atmosphère élégante et chaleureuse, joueurs, entraîneurs, officiels et invités se retrouvent autour d'un dîner convivial. Les tables sont dressées, les discussions s'animent, les sourires se multiplient. Les rivalités sportives laissent place au respect, au partage et à la fraternité. Cette soirée marque un moment particulier, un moment où l'on ne parle plus de score ni de résultats, mais de rencontres humaines, de souvenirs et d'émotions partagées tout au long de la compétition. Pour accompagner cette réception, le chant folklorique mauritanien est à l'honneur. Les artistes locaux offrent un spectacle authentique, riche en traditions et en identité culturelle. Les rythmes, les voix et les sonorités plongent les invités au cœur de la culture mauritanienne. Peu à peu, la musique rassemble. Les délégations se mélangent, les regards s'illuminent, les applaudissements résonnent. Certains tapent dans les mains, d'autres esquissent quelques pas de danse dans une ambiance détendue et sincère. Toutes les délégations sont présentes. Champions, médaillés, équipes éliminées. Tous partagent ce moment unique, symbole de l'esprit de la pétanque africaine. Les discussions se prolongent, les rires s'enchaînent et la musique accompagne cette soirée inoubliable. Une soirée où le sport cède la place à la culture et où la compétition laisse place à la célébration. Cette réception restera gravée dans les mémoires comme l'un des moments forts de ces championnats d'Afrique. Une belle ambiance, à l'image de l'accueil mauritanien et des valeurs de la pétanque. Ce soir-là, il n'y a plus de vainqueurs ni de perdants. Il n'y a qu'une seule famille, c'est la fête de la pétanque. Un moment très fort en émotion marque la cérémonie, la réception du trophée par l'équipe tunisienne. En soulevant le trophée, les joueurs tunisiens entonnent leur hymne national. Un instant intense, chargé de fierté et d'émotion. Certains visages sont marqués par l'émotion. La Tunisie célèbre son titre de championne d'Afrique dans un moment inoubliable. وفيها ضمان لنيل المنى وفيها لأعداء تونس نقم وفيها لمن سالمون السلام حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن